पहला 4G इंटरनेट चलिया, हुण आपां होर एडवांस हो रहे हैं 4G तो किधर वाल वध रहे हैं 5G वाल। क्वेश्चन वो निक्का जा बेसिक जिहा क्वेश्चन, बट इज द मीनिंग ऑफ जी। जी का मतलब की है अपने 4G 3G 5G, बट इज द मीनिंग ऑफ जी। जी का मतलब तो ध्यान रखना जनरेशन। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट आया है, निक्की जी गल पता नहीं होगी। 5G का मतलब कि 5th जनरेशन कंप्यूटर लैपटॉप की या इंटरनेट की 5वीं जनरेशन कहने का मतलब सामने आ रही है। तो ये काम स्टार्ट हो चुके हैं। ये सरकार ना की करती है, अपना जो डाटा जा रहा मान ला एयर के घर वेव्स होंगे ने उन्होंने बेचती है, उन्होंने कहते हैं स्पैक्ट्रम, जिहदे राही इंटरनेट की अपने तक पहुँच रहा, वो जिहड़ियां तारां जांदियां ने वेव्स जांदियां उन्होंने कहते हैं स्पैक्ट्रम। इस स्पैक्ट्रम से किहदा अधिकार हुंदा है? सरकार का, भाव जिहड़ा सरकार करती राज करती सरकार है उसका अधिकार हुंदा, ਉਹਦੀ मर्जी होंगी वो बेच सकती है। समझे गल नूं? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4G दैट इज के स्पैक्ट्रम बेचिਆ, ਹੁਣ सरकार ने घोषित करता कि ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 5G स्पैक्ट्रम बेचना कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। समझ एक तो टैक्नीकल गल आ, वेव लेंथ होंदी है, एक फ्रिक्वेंसी होंदी आ, ਜਿਹੜਾ 5G नैट ਚੱਲੂਗਾ, समझने वाली कोई गल रट्टा मारना, ये ਚੱਲੂਗਾ 72 गीगा हर्ट्ज। ध्यान रखना 72 गीगा हर्ट्ज ਦੀ ਜਿਹੜੀ स्पैक्ट्रम ਆਪਾਂ ਕੀ कर रहे हैं बेच रही है सरकार, बेच रही है किनू? प्राइवेट कंपनियों ਨੂੰ। कंपनियां खरीदणगियां, खरीद के दैट इसकी आउते कराउणगियां 5G इंटरनेट की करनियां, स्टार्ट करनियां। तो 5वीं जनरेशन का 5G जनरेशन सरकार ने बेचने का फैसला कर लिया कि असीं बेचांगे किहड़ा 72 गीगा हर्ट्ज। गीगा जी हर्ट्ज होंदी आ, ये फ्रिक्वेंसी नूं मापण दी एक यूनिट होंदी है, एक रखना है असीं वेवलेंथ की वेव की फ्रिक्वेंसी नूं मापनी। 72 गीगा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव की तय रखना। तीजी गल है किन्ने समय लिए बेच रही ने, आए नहीं भी एक बार बेचता 20 साल ने, तो 20 साल वास्ते पहला बेच रही, 20 साल बाद फिर सरकार का हो जाऊगा, फिर वो महंगे भाव बेचना चाहती, महंगे भाव बेचना चाहती है, नहीं बेचना चाहती ना बेचे, वो बन गई। तो 20 साल वास्ते दैट इज की 5G स्पैक्ट्रम की है बेचन दे रही की अनुमति सरकार ने दे दी है। वधिया न्यूज़ है, काम की गल है, पेपर जाओगे लियो कापी कि एक डिपार्टमेंट है ये सारा काम करता, मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन, जो सारा ये काम करता ना इंटरनेट वगैरह का, ये सारा डिपार्टमेंट बनया हुआ दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन। तो लिखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन दोबारा। दूजा सैकेंड न्यूज़ साथियों बहुत वधिया की न्यूज़ आ दूजी साथियों, जिमें आप पढ़िया सी क्वैड ग्रुप बनया पढ़िया सीगा कि चाइना नूं रोकण दे लई एशिया महाद्वीप दे विचकार शांति लियाउण लई बनया। क्वैड ग्रुप दे विचकार किहड़े-किहड़े मैंबर ने? बोलो शाबाश जी, किहड़े मैंबर ने क्वैड दे? इंडिया, चाइना नहीं हैगा, चाइना रोकण वास्ते बनाया, USA, और कौन हैगा? जापान, चौथा किहड़ा हैगा? इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना एक ग्रुप बनाया है क्वैड ग्रुप, ये चारे देश इकट्ठे होकर दैट इज के चाइना जेडे दैट इज की ने काम ने उन्होंने रोकने के लिए काम करते हैं, क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा दैट इज अग्रैसिव हो गई काम कर रहे हैं उन्होंने रोकने लिए, क्योंकि इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया सारे नाल लगते हैं कि चाइना ने, तो चाइना रोकने वास्ते अमरीका की सड़क के नाल की बना क्वैड ग्रुप। हाँ एक होर ग्रुप बनया साथियों दैट इज I2U2, बहुत वधिया गारंटी है पेपर जाऊगा ही आऊगा। एक नवा ग्रुप होर बनया I2U2, तो क्वेश्चन भी I2U2 ग्रुप किहड़े-किहड़े मैंबर ने? तो I ते इंडिया, I ते इजराइल, तो दो का I की हो गए। I2 का मतलब की है इंडिया ते इजराइल, U2 का मतलब की है USA ते एक है UAE। इन्हों का काम भी यही है, ये जोड़े है ने ये रोकणगे वैसट एशिया। तुहानूं पता वैसट एशिया जिहड़ा अपना देश है ना, एशिया का पश्चिमी हिस्सा, इत्थे बहुत लड़ाइयां रहंदियां ने, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, UAE, पैलेस्टीन, इजराइल, ये लड़ते रहते हैं। समझे गल? तो इनू रोकने वास्ते एक होर ग्रुप बनाया गया जिसका नाम की है I2U2। ये रीसेंट के मीटिंग होकर हटी I2U2 की, तो इतने नाम आया भी भाई असीं एक नवा ग्रुप बनाया गया दैट इज I2U2, जिस किहड़े मैंबर ने? इंडिया, इजराइल, USA ते गारंटी है क्वेश्चन पक्का किसी ना किसी पेपर से पक्का बनूगा। क्वैड वाला क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, तो हम पिछे हो गया, हम नवा दैट इज के ग्रुप आया। आगे बढ़ते हैं साथियों,
ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਮਸਟੈਕ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਿਮਸਟੈਕ। ਬਿਮਸਟੈਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਮਸਟੈਕ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਜਾਵਾਸ਼ੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੀਆ, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। शाबाश, पांच तो ये ने, 2 4 5 दो होर ने किहड़े किहड़े, नेपाल, चाइना नहीं हैगा कोई लाभ नहीं, नेपाल ते भूटान। समझे गल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल ते भूटान। 5 तो इतों याद रखने होंगे, पहले 5 तो इतों याद रखने बिमस्टेक तो, बी ते बांग्लादेश, आई ते इंडिया, एम ते म्यांमार, एस ते श्रीलंका, टी ते थाईलैंड। 5 तो इतों याद रखने ने, 2 किहड़े नेपाल ते भूटान। बहुत इंपॉर्टेंट आ, क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों उन्होंने फिर एक नवा काम किया। की काम किया, इन्होंने एक होर सेंटर बनाया जिहदे विच टैक्नोलॉजी शेयर कर, टैक्नोलॉजी शेयर सेंटर बनाया किन्ना ने, बिमस्टेक के मैंबर ने। टैक्नोलॉजी शेयर का मतलब की है भी जेकर इंडिया को कोई टैक्नोलॉजी आ तो शेयर करूँगा बाकी देशों नाल, श्रीलंका को कोई नवी टैक्नोलॉजी आई है वो शेयर करूँगा बाकी देशों नाल, बांग्लादेश को कोई टैक्नोलॉजी वो शेयर करूँगा बाकी देशों नाल। तो एक बिमस्टेक टैक्नोलॉजी शेयर सेंटर बनेगा। कोस्नो भी कित्थे बनेगा, ये बनेगा कोलंबो दे विच। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी, कोलंबो च बनेगा टैक्नोलॉजी शेयर सेंटर। गल इंपॉर्टेंट आ ना पूछ के आ पूछूंगे क्योंकि बार बार बिमस्टेक नाल न्यूज़ च आ रहा है, वो कहेंगे दसो बिमस्टेक किहदा मैंबर किहड़े मैंबर ने उसके। तो मेनली क्वेश्चन आ बनूगा ये करके न्यूज़ के विचकार, क्योंकि इन्होंने की एक सेंटर बनाया। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ वाल। की न्यूज़ आ साथियों, गुजरात के विचकार ने एक पशुओं की बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, पशु मर रहे हैं बड़े पद्धर पर। तो जोड़े अपने गावां हुई मझां हुई तो उन्होंने एक बीमारी काफ़ी बड़े पद्धर पर आ रही है, जिस करके की आ काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ी हुई है गुजरात इस कर। तो टीके ला के जिवें अपने कोरोना लगे थे मझां टीके ला रही है सरकार बड़े पद्धर पर। तो ये बीमारी का नाम हैगा लंपी स्किन डिसीज। तो लंपी स्किन डिसीज एक वायरस आ लंपी नाम का, जो कि चला जाता है, मान लो जानवर चला गया तो उन्होंने अखां चों की ज़्यादा पानी डिगदा रहिंदा है, स्किन च की होंदी रहिंदी आ, खारश होंदी रहिंदी जानवरों की, जिहदे करके हौली 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 उन्होंने की हो रही है मौत। एक वायरल डिसीज आ, एक जानवर तो दूजे जानवर के विचकार की हो रही है, फैल रही है। बस अपने वास्ते काम की गल की है, यही आऊगा कि लंपी स्किन डिसीज अजकल न्यूज़ सीगी कित्थे बीमारी की आ फैली हुई आ, ये फैली हुई है इन गुजरात के विच। तो गुजरात के काफ़ी इलाकों में लंपी स्किन डिसीज़ देखी ने, केसेस देखे गए ने। 1200 जानवरों की मौत भी हो चुकी है सारे गुजरात। तो काफ़ी बड़े पद्धर पर बीमारी चल रही है। तो सरकार ने ड्राइव चलाई है कि जिन्ने भी जानवर होंगे उन्होंने ये लंपी स्किन डिसीज़ को बचाने वास्ते की लाए जाएंगे, टीके लाए जाएंगे ताकि बीमारी अगे ना फैल सके। वायरस अगे साथियों रीसेंट असी 15 जून का दिन मना के हटे हैं। इट इज़ अ वर्ल्ड विंड डे, बहुत ही बढ़िया गल है। तो हवा दिवस मना के हटे साथियों। विंड हवा को साफ रखना भी साडा एक फर्ज है। जे हवा साफ नहीं होगी तो साह नहीं साफ आऊ, साह नहीं साफ आऊ तो बहुत सारी मौतें। अजकल बहुत सारिया मौतें हो रही ने ओनली एंड ओनली कारण कि विंड की हो रही है, प्रदूषित हो रही है, पोल्यूशन हो रही है। तो करके इनू अवेयर करते हैं कि सानू दैट इज़ की आ कोई कैमिकल गैसा नहीं भेजनिया चाहिए हवा के विचकार, सानू हवा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए जां उन्हें रोकने वास्ते काम करने चाहिए ने। ये दुनिया के 15 जून का दिन एज अ वर्ल्ड विंड डे के तौर पर किया मनाया जाता है, वर्ल्ड विंड डे। अगे चलते हैं साथियों, साडे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पूछो आंसर दो, जिन्होंने पूछो आंसर दो, मणि
नीरज चोपड़ा किहड़ी गेम नाल संबंधित है? शाबाश। तो सानू पता कि नीरज चोपड़ा की है जैवलिन थ्रोअर आ। थोनू शायद पता होवे हुण ये बंदे ने दोबारा तो अपना रिकॉर्ड तोड़ता। ये दैट इज की आ नैशनल रिकॉर्ड बनाता, यानी अपना रिकॉर्ड तोड़ के ही नैशनल रिकॉर्ड बनाया गा जैवलिन थ्रोअर दे विच। समझे गल नूं? अब सब तो दूर जैवलिन सिੱਟਣ वाला ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ 87.5 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ 99.3 ਮੀਟਰ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਹੈਗਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ ਸਿੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ 99 ਤੱਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ 'ਚ। ਪੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਗੇਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਨਲੈਂਡ 'ਚ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੇਮਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਨੁਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਨੁਰਮੀ ਗਾਨਾ ਗੇਮਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਰਮੀ ਗਾਨਾ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ 'ਚ ਇਹਨੇ 87.5 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 99.3 ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਕੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੇ 99.6 ਮੀਟਰ ਸਿੱਟਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ 99.3 ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਅੱਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਬਣਾਤਾ 99.3 ਤੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ 92 ਟੱਪ ਜੂਗਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ 90 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ 4-5 ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 90 ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਫਿਨਲੈਂਡ 'ਚ। ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨੁਰਮੀ ਗੰਨਾ ਗੇਮਸ। ਨੁਰਮੀ ਗੰਨਾ ਗੇਮਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ 90 ਮੀਟਰ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਨੇ 4-5 ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਮੀਟਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗੋਲਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜੈਵਲਿਨ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 90 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਜੂਗਾ? ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰਸ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਥੀਓ ਕੌਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚੋਂ ਉਹ 'ਚੋਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਪਲੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਟੇਟ ਆ ਕੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ? ਹਲੋ ਹੋਮਵਰਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ? ਕਰਨਾਟਕਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੋਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਹਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਇੰਡੀਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ? ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ 5ਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਰੋਨਾਲਡੋ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਰੋਨਾਲਡੋ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਸੀ, ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ। 2 ਪਲੇਅਰ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਗਏ। ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਗਏ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਗੋਲ ਨੇ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? 83 ਗੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 90-92 ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਬਸ ਐਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਛੇਤਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ।
सुनील छेत्री। 5वें नंबर पर प्लेयर आ फुटबॉल। चलो अगे बढ़ते साथियों, अगला जिहड़ा क्वेश्चन आ वधिया एक ना स्कीम चलाई है गांधी किंग, गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज स्कीम। बहुत बढ़िया साथियों, आप क्वेश्चन पूछा जाऊगा कि रीसेंट से गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज स्कीम चलाई है, की चीज़ है साथियों, की चीज़ है। ਅਸੀਂ देखते हैं कि भारत की आज़ादी के विचकार बहुत ही बड़ा योगदान है महात्मा गांधी का। सिमिलरली अमरीका की आज़ादी के विच बहुत ही बड़ा योगदान है मार्टिन लूथर किंग का। ध्यान रखना, जिमें भारत की आज़ादी से बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी का, उमें अमरीका की आज़ादी के विचकार बहुत ही बड़ा योगदान। आज़ादी च भी काले लोगों की आज़ादी के विचकार, आज़ादी च भी तो काले लोगों की आज़ादी के विचकार भी भाई काले लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए है अमरीका के विचकार, तो वो बहुत ही बड़ा योगदान है मार्टिन लूथर किंग का। ये मार्टिन लूथर किंग साथियों अपनी किताबों में लिखता कि मैं किहदा स्टूडेंट हाँ, महात्मा गांधी का स्टूडेंट। पर मैं उन्होंने तो सीखा जिहड़ियां गल्लां बातां महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह, ट्रुथफुलनैस, अहिंसा वाला रास्ता अपना के भारत च आज़ादी लियांदी, उही गल्लां बातां दैट इज किहने कीतियां सी, मार्टिन लूथर किंग ने कीतियां सी। किहदे विचकार? इन्हां अमरीका दे विचकार। समझी गल? तो स्टूडेंट मनते हैं मार्टिन लूथर किंग नूं अपने नूं महात्मा गांधी। तो इन्हां दे नां ते एक प्रोग्राम चलाया गया। प्रोग्राम की आ कि भाई बंदे आउणगे दैट इज की आ अमेरिका तो किहदे विच इंडिया च बड़े स्कॉलर होणगे, मान लो PhD स्टूडेंट होणगे, इंडिया च आउणगे, इंडिया जाके दैट इज की खोजा करनगे वो गांधी दे, ताकि सीखणगे गांधी बारे। उवें अपने बंदे जाण किधरले पासे अमेरिका कर वो खोजा किते करनगे मार्टिन लूथर किंग ते, ताकि एक दूसरे नूं समझिया जा सके। मेन गल तो की आ भी अमेरिका स्टूडेंट की जान भारत वाले स्टूडेंट अमेरिका जान, ताकि एक वधिया रिलेशन बन सके। वो स्कीम चलाई आ। छोटे वास्ते काम की गल की आ, क्वेश्चन ये कि गांधी किंग स्कॉलर एक्सचेंज स्कीम किहड़े देशों के विचाले आ जब भारत ने किहदे नाल चलाई आ, तो ध्यान रखना USA दे नाल। बस इन्नी गल, इंडिया USA छोटे वास्ते काम की गल है। तो आ रखना कि किंग का मतलब कौन है? मार्टिन लूथर किंग। ध्यान रखना है मार्टिन लूथर किंग। अगे चलते साथियों, अजकल तुहानूं दस्सिया भी सी कि ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान वध रहा। ड्रोन्स अजकल बहुत ही थावां ते यूज़ हो रहे हैं, परंतु ड्रोन का नैगेटिव इफैक्ट भी हैगा ना। मान लो कोई बंदा आसरा सट गया किसी घर के विचकार, किसी पासे कोई बंब सट गया वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता। तो उन्होंने रैगूलेट करने एक ड्रोन पॉलिसीज़ बना रहे हैं। भारत वाले भी ड्रोन पॉलिसी बना रहे हैं, पर पहला स्टेट जिन्हें अपने राज में एक ड्रोन पॉलिसी बनाई है वो किहड़ा है? तो ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला स्टेट बन चुका, दैट इज कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन पॉलिसी बनाई है। करनी की एक तो ड्रोन को बढ़ाना ताकि की स्टेट का ड्रोन का यूज़ बढ़ सके, पर यूज़ बढ़ सके पॉजिटिव कामों वास्ते। नैगेटिव कामों की रोकना गा, पॉजिटिव कामों की करना। तो एक पॉलिसी बनाता कोई स्टेट ताकि की आ चंगियां गल्लां दैट इज स्टेट जा सकन। छोटे वास्ते काम की गल है कि रीसेंट ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज किहड़ा बनेगा? वो बनेगा इट इज हिमाचल प्रदेश। अगे बढ़ते साथियों, वधिया क्वेश्चन आ। की क्वेश्चन आ साथियों? वैसे काम की गल थोड़े वास्ते, ऑस्ट्रेलिया ना जिहड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी की आ? राजधानी की है? कैनबरा। कैनबरे या कैनबरा कुछ मर्जी करो। कौन है इत्थों का प्रधानमंत्री? कौन है? शाबाश जी, कौन है? एंथनी एल्बनीज़। साथियों ये ना ये भी भारत वाला काम ही सीगा। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ एक खाली महाद्वीप सी, खाली एक मान ला इत्थे की सीगा, ਉਹਦੀ नहीं सी ਮਾਰੂਥਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਵਗ ਗਏ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵਗ ਗਏ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਗਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੂਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਅੱਜ ਵੀ
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਰੂਥਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਸਟ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਲਬੌਰਨ, ਸਿਡਨੀ, ਕੈਨਬਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਆ ਉਹ ਓਨਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਗਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਟੂ ਜੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਵਾਧੂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਗਤਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਜ਼ ਅ ਸਲੇਵ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਹਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਐਂਡ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ, ਵੀ ਭਾਈ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ, ਰਾਣੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੱਲੂ ਵੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਕੌਣ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਿੰਗ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਕਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹੂਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਬ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਚੱਲੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ, ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਵੇਂ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਸਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਆਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਦਾ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਘੋਸ਼ਿਤ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਰਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਊਗਾ। ਗੱਲ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਐਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਜੀ। ਲਿਖੋ ਗੱਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ NDA ਤਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਕੰਨਿਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜੂਗਾ। ਉਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ 'ਚ।
ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਜਨਰਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੀਆਂ 'ਚ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਯੂਪੀਏ ਦਾ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਚੌਥਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਸਾਗਰਮਾਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਸਕੀਮ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਏ ਟਰੱਕ, ਬਾਏ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ। ਬਸ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ 16-17 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਬਸ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਰੋਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਿਪਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਪਊ, ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ। ਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕੋਈ ਐਪਲ ਰੱਖਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਬਤਮਾਲਾ। ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਪਰਬਤਮਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਏ ਰੋਡ ਕੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪਵੇ ਆ, ਰੋਪਵੇ ਭਾਵ ਜੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੋਪਸ ਰਾਹੀਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਰਬਤਮਾਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਤੇ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ। ਗੁੱਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਵਪਾਰ ਆ, ਅਰਾਊਂਡ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ 115 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਸ ਦੀ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਈਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵੱਧ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਵੇਚਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਰੀਦਦੇ ਘੱਟ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਰੀਦਦੇ ਘੱਟ ਆ ਤੋਂ ਵੇਚਦੇ ਸਮਾਨ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਕੀ ਆ ਘੱਟ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਆ। ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘੱਟ। ਧਿਆਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਆਏ ਵੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ।
ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ। 4 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਏ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਓ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿਊਮਨ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਿਊਮਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਸਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹਜੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ? ਅਮਰੀਕਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ। 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 90% ਸਾਡਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੁਲਾੜ 'ਚ, ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ अब जून 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਲਾਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਿਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੋਈ, ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਹੋਏ, 12ਵੀਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਹੋਏ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੈਥ ਜੀਕੇ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡੇਟ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ? ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ। हिंदी च भी एक नाम अगर इन्हों नाम ध्यान जा रहा, हिंदी च भी इन्हों नाम दिता गया, शायद गगनयान दिता गया, मेरे पक्का नहीं याद। गगनयान यही आ, गगनयान ये भेज रहे हैं गगनयान। हाँ ये मिशन का नाम, वो कला गगन सी। अगे चलते साथियों, पर थोड़ी रह गई, कम ले रहे आप। गुड, बस लास्ट आ की लास्ट आ साथियों, एक ना अजकल नवा सिस्टम चलिया, पर भी न्यूज़ ना 17-18 च स्टार्ट हो गई सी भी आप ये सिस्टम करना चाहते वो चंद्रयान से जाते भेजा सीगा। चंद्रयान से वखरा सीगा, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗगन सिस्टम ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਗगनयान ਵੱਖਰਾ सिस्टम। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਉਹ ਚੰਦਰਯਾਨ, ਇੱਕ ਮੰਗਲਯਾਨ ਸੀਗਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਮੰਗਲ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਅਗਲੀ ਦੇ ਆਓ। ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਸਾਥੀਓ? ਇੱਕ ਨਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਰੌਲਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ। ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 17-18 ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ emission market। बहुत बढ़िया, इट इज कार्बन emission market। ये लेके आना चाहिए, बट इज कार्बन emission market ये की आ कि देश मान लो भारत आ, भारत टाटा कंपनी जी कंपनी टाटा की ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 1000 ਟਨ ਘੱਟ that is ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, CO2 ਪੈਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ? 1 ਟਨ ਕੀ ਹੈ, CO2 ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ 1000 ਟਨ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕੋ ਟਾਟਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ CO2 ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।
तो की करूँगा टैक्नोलॉजी नवी लेके आऊगा वगैरह वगैरह। ਜਾਂ ਫਿਰ जो टैक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहा ਹੁਣ ਸਮਝਣੀ ਗੱਲ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਏ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ CO2 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਚੋਂ ਜਾਂ CO2 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਘੱਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ 1000 ਟਨ CO2 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 1000 ਟਨ ਤੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਰ ਤੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ ਇਹਦਾ 1000 ਟਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਘਟਾਊਗਾ 1000 ਟਨ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਟਨ ਮੈਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਦੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕੈਨੇਡਾ